سردی کی آمد ہے اور جیسے جیسے درجہ حرارت گر رہا ہے لوگوں میں کھانسی، نزلہ و زکام اور بخار کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور جو لوگ ایسی صورتحال میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ایک نئی تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جرابوں اور پیاز کے ذریعے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے ماہر طب کیرن برنڈل اور آرٹ ڈائریکٹر نیسی بوفر نے اپنی کتاب میں دلکش تصاویر کے ساتھ ایسی گھریلو تراکیب بتائی ہیں جو کم خرچ اور وقت میں بخار اور کھانسی کو بھگا دیتی ہیں۔ بخار کا علاج: جب بخار بالخصوص بچوں کو بستر پر لٹا دیتا ہے تو ایسے میں کڑوے سیرپ اور موٹی گولیاں زہر کی طرح لگتی ہیں، لیکن اب اس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ بس اپنے موزوں کو سرکے میں ڈبوئیں اور پہن لیں، اس سے کچھ ہی دیر میں بخار کم ہونے لگے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ طریقہ کچھ عجیب لگے گا، لیکن تیز بخار میں یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے 500 ملی لیٹر پانی، 2 چمچے سرکہ، 2 اون والی جرابیں اور 2 تولیے لے لیں۔ اب سرکے اور پانی کو ملا کر اس میں تولیہ اور جرابیں ڈبو لیں، پھر تولیے کو سر پر رکھیں اور جرابیں مریض کو پہنا دیں، جبکہ بستر کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے خشک تولیہ اس کے گرد لپیٹ دیں۔ 45 منٹ کے بعد بھی اگر بخار کم نہ ہو تو دوبارہ جرابوں کو بھگو کر پہنا دیں، اس سے بہت جلد بخار اتر جائے گا۔ کھانسی سے نجات: کھانسی سے نجات کی یہ ایک آسان اور بالکل نئی ترکیب ہے، جس کے لیے 500 ملی لیٹر دودھ لے کر اس میں 2 بڑے پیاز اور 1 شہد کا چمچہ ڈال دیں۔ اب دودھ کو ساس پین میں ڈال کر گرم کریں اور کچھ دیر بعد اس میں پیاز ڈال دیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے اتار لیں اور 20 منٹ تک ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد اسے کپ میں ڈال کر اس میں 1 چمچہ شہد ڈال دیں اور پی لیں۔ اگر آپ یہ تمام دودھ ایک ہی وقت میں نہ پی سکیں تو رکھ دیں اور کچھ دیر بعد دوبارہ گرم کر کے پی سکتے ہیں۔ پیاز میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور شہد اس کو مزید بڑھا دیتا ہے، جبکہ یہ محلول انسان کے نظام مدافعت کو مضبوط کرتا ہے اور کھانسی اور بخار کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ قبض کا علاج: اس نسخے کو بنانے کے لیے 125 گرام پنیر، 1 چھیلا ہوا سیب، 1 چمچہ رات بھر بھگویا السی کا روغن اور 1 چمچہ شہد لے لیں۔ اب سب سے پہلے پنیر کو پیالے میں ڈال کر اس میں سیب، روغن، السی اور شہد مکس کر دیں۔ اسے اچھی طرح ہلائیں اور کچھ پانی ملا کر پی لیں۔ یہ آمیزہ نظام ہاضمہ کو بہتر بنا کر قبض کے خاتمہ کر دیتا ہے۔ پیٹ کا پھولنا اور گیس: 2 چمچے اجوائن، 2 چمچے سویا، 2 چمچے سونف اور 250 ملی لیٹر پانی لیں۔ ترکیب بنانے کے لیے تمام سونف، اجوائن اور سویا کو کوٹ لیں اور اس میں سے 2 چمچے ایک کپ میں ڈال کر اس میں ابلتا ہوا پانی ڈال لیں اور 10 منٹ بعد بغیر چینی ملائے پی لیں، جبکہ باقی مکسچر کو ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں تاکہ دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ دل کی بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج کل 30 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ اب ماہرین نے اتنی کم عمر میں دل کے دورے پڑنے کی شرح بلند ہونے کی اصل وجہ بیان کر دی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ کم عمر لڑکے لڑکیوں کو دل کی بیماریاں لاحق ہونے اور ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ آج کے دور کی تیزی اور کام کی زیادتی ہے۔ ایشین ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر سنتوش کمار ڈورا نے بتایا ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں پر جس طرح کام کا دباؤ ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ کام کے اوقات طویل ترین ہو گئے ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر نوجوانوں میں ذہنی پریشانی اور ہائپر ٹینشن کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر سنتوش کا مزید کہنا تھا کہ آج کل کے لوگوں کی خوراک بھی متناسب نہیں رہی اور ورزش بھی ان کی زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو آج کی تیز تر زندگی کی پیداوار ہیں اور یہی دل کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔
आज के दौर में काम का जो रिवाज पनप चुका है, उसके दबाव के नतीजे में लोग सिगरेट और शराब नोशी की तरफ भी ज्यादा रागिब होते हैं, जो दिल की तबाही का एक और सबब है। आजकल लोग घर के बने खाने की बजाय बाजार से फास्ट फूड वगैरह को तरजीह देने लगे हैं, क्योंकि उनके पास घर पर खाना पकाने के लिए वक्त ही नहीं, और फिर बाहर से खाना एक रिवाज भी तो बन चुका है। ये वो अवामिल हैं जो लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़ियाबीतस और दीगर बीमारियों का सबब बन रहे हैं, और नौजवान नस्ल को इंतहाई कम उम्री में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। सुल्तान ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन की दस्तयाबी से जल्द आगाह करेंगे और हुकूमत की हासिल करदा वैक्सीन पूरे मुल्क में मुफ्त फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान और वुज़रा के साथ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि रोजाना 2.5 से 3,000 लोग इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं और मस्बत टेस्ट की मस्बत शरह 7 से 8% के दरमियान है, बल्कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19% के लगभग रही है। उनका कहना था कि न सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है, बल्कि साथ साथ उसका असर हमारे सेहत के निजाम पर भी नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े और गुंजान आबाद शहरों में ज्यादा दबाव है। उन्होंने कहा कि दबाव से बढ़कर जो जानी नुकसान हो रहा है, वो भी हर रोज की अमवात से वाजे हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि इससे बचने के लिए SOPs और एहतियाती तदाबीर हैं, जिनको अब तक इस्तेमाल करते आए हैं और लगातार इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। उनका कहना था कि मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट के करीब फासला, पुरहुजूम जगह जाने से गुरेज, हवादारी का ख्याल रखना और हाथों को साफ रखने से हम वबा को रोकने में वाज़े फर्क डाल सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि आज हमारी अहम मुलाकात सूबाई वुज़रा और सूबाई महकमा सेहत के नुमाइंदगान से हुई और उन्हें पाकिस्तान की वैक्सीन की हिकमत अमली के खदोखाल से आगाह किया। उनका कहना था कि वैक्सीन के हुसूल के लिए कौमी कोशिशें जारी हैं और उसको कामयाब बनाने में मददगार सूबाई शोबों को भी शामिल किया गया है, इसलिए सूबाई वुज़रा और सेहत के नुमाइंदगान को आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत वाज़े तौर पर मुमकिन बनाएगी कि वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो, जो महफूज हो और बद असरात से पाक और मुअस्सर हो। उसको मुमकिन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुआविन खसूसी ने कहा कि इन कोशिशों की बुनियाद पर हम जल्द ये बताने में कामयाब होंगे कि पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन कब दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की निजी सतह पर हुसूल के हवाले से दुरुस्त मालूमात नहीं दी गईं। जब कोई वैक्सीन हमारे कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी, तो जो लोग उसको खरीदना चाहेंगे तो उसको मुमकिन बनाया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत जो वैक्सीन हासिल कर रही है, जिसके लिए $15 करोड़ और इजाफी रकम में भी इसमें डाली जा सकती है, वो मुफ्त फराहम की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना की वबा पर काबू पाने की हमारी कोशिशों में वैक्सीन अहम जुज है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तमाम एहतियाती तदाबीर छोड़ दी जाएं या ये सोचा जाए कि वैक्सीन आ जाएगी तो हम उसको भूल जाएंगे। तो वैक्सीन अपनी जगह, लेकिन ये सब चीजें इकट्ठी चलती रहेंगी। क्रिसमस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मसीही बिरादरी से अपील करूंगा कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं जो किसी भी त्यौहार में की जाती हैं और उससे मुतालिक तदाबीर जारी की जा चुकी हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वजारत कौमी सेहत सर्विसेज ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था कि वो निजी शोबे को इन अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की इजाजत देगी जो उसके लिए रकम अदा करने की सकत रखते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्रैप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO आसिम रऊफ ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि दुनिया भर में हुकूमतें कोरोना वैक्सीन के हुसूल की कोशिशें कर रही हैं।